خواتین و حضرات، خوش آمدید فاطمہ سٹوری سینٹر میں۔ کہتے ہیں غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر جب ایک بیوی کے آنسو دعا بن جائیں تو وہی اندھا دل بینا ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شوہر کی جس نے سب کچھ پایا مگر سکون کھو دیا، اور ایک بیوی کی جس نے سب کچھ برداشت کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ شہر کے پرانے محلے میں ایک درمیانہ سا مکان تھا۔ پرانی اینٹوں کی دیواریں، دروازے پر جھاڑیوں کی چھاؤں، اور اندر صحن میں رکھا وہ پرانا مٹی کا چراغ جو مغرب کے بعد خود بخود جل اٹھتا تھا، جیسے کسی دعا کا جواب بن کر روشنی دیتا ہو۔ اسی مکان میں ریحان اور مہر رہتے تھے۔ ریحان ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا، خوددار مگر سخت مزاج۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ ایک حکم جھلکتا تھا، جیسے محبت بھی اس کے قابو میں ہونی چاہیے۔ مہر اس کے برعکس نرم دل، خاموش اور صبر کرنے والی عورت تھی۔ وہ کم بولتی مگر ہر بات میں شکر ادا کرتی۔ اس کا یقین تھا کہ جس دل میں دعا رہتی ہے وہاں کوئی درد ہمیشہ نہیں ٹھہرتا۔ شادی کے ابتدائی سال اچھے گزرے، مگر جیسے جیسے ریحان کی تنخواہ بڑھی اس کے لہجے میں غرور آنے لگا۔ اب وہ دوستوں کے سامنے فخر سے کہتا، میں نے سب کچھ اپنی محنت سے کمایا ہے، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ مہر جب کبھی کہتی اللہ کا بھی شکر ادا کر لیا کرو تو ریحان ہنس کر کہتا، اللہ نے دیا ہو یا قسمت نے، اصل تو میں نے ہی کمایا ہے۔ یہ جملہ مہر کے دل میں تیر کی طرح لگتا، مگر وہ چپ رہتی۔ راتوں کو جب ریحان سو جاتا وہ جائے نماز پر بیٹھ کر کہتی، یا اللہ اسے سمجھا دے، اسے اپنے قریب کر دے۔ وقت گزرتا گیا، مہر کی دعائیں بڑھتی گئیں اور ریحان کی دنیاوی خواہشیں۔ اب وہ نئی گاڑی، نیا موبائل اور برانڈڈ کپڑے چاہتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا، میری بیوی کو دیکھو، ابھی تک سادہ دوپٹے پہنتی ہے، ذرا سٹائل تو سیکھے کسی سے۔ دوست ہنستے، مگر مہر کے کانوں تک وہ طنز پہنچ جاتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ریحان، عزت کپڑوں سے نہیں دل سے آتی ہے۔ ریحان نے تلخ لہجے میں جواب دیا، تمہیں دنیا کی سمجھ ہی نہیں، آج کل عزت دکھانے سے بنتی ہے، دعا سے نہیں۔ اس رات مہر کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے میرے رب، اگر میرا صبر تیرے امتحان کا حصہ ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، اور اگر یہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ ہے تو اسے روشنی دکھا۔ اگلے دن ریحان دفتر سے دیر سے لوٹا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ بیوی نے پوچھا تو بس اتنا بولا، کام میں غلطی ہو گئی ہے، فائل گم ہو گئی۔ وہ فائل ایک اہم پروجیکٹ سے متعلق تھی اور اس کی غیر موجودگی کا مطلب تھا تفتیش۔ 2 دن بعد دفتر سے خط آیا کہ غلطی تمہاری ہے، انکوائری ہوگی۔ ریحان خغرور پہلی بار ٹوٹا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت ریت کی دیوار تھی جو ایک جھونکے سے گر گئی، مگر پھر بھی اس نے کہا، یہ سب میرے دشمنوں کا کیا دھرا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں۔ مہر نے چپ چاپ کھانا رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اب اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں اسے تیرا یقین آ جائے۔ رات بھر ریحان سو نہ سکا، دماغ میں شور تھا، میں نے کیا غلط کیا، میں تو محنتی ہوں، کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ پھر دل کے ایک کونے سے آواز آئی، کبھی اس کا شکر ادا کیا، کبھی جھک کر مانا کہ سب کچھ اس کی رحمت ہے؟ مگر ریحان نے وہ آواز دبا دی۔ اگلی صبح مہر نے دیکھا کہ ریحان دروازے پر بیٹھا چپ ہے، ہاتھ میں اخبار مگر نظریں کہیں دور۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، چائے بنا دوں؟ ریحان نے کہا، اب دعا کرو، انکوائری میں سب خیر ہو۔ مہر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، شاید پہلی بار ریحان نے خود دعا کا لفظ بولا تھا۔ اس رات مہر نے تسبیح کے دانے تھامے اور دل میں روشنی سی محسوس کی، جیسے کہانی کے موڑ پر کوئی نیا آغاز لکھا جا رہا ہو۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، وہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی، پرندوں کی آوازیں بھی جیسے بجھی بجھی لگ رہی تھیں۔ مہر نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دل سے دعا مانگی، اے رب، میرے شوہر کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، مگر اسے غرور سے آزاد کر دے۔ جب وہ دعا ختم کر رہی تھی تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ ریحان اندر آیا، چہرہ پسینے سے تر، آنکھوں میں خوف اور غصہ۔ انہوں نے میرا کیس ہی کھول دیا مہر، اس نے کہا۔ ساری کمیٹی کے سامنے میرا نام لیا گیا کہ میں نے فائل غائب کی، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہر نے دھیرے سے کہا، اللہ بہتر کرے گا، بس صبر رکھو۔ ریحان بولا، صبر؟ تمہیں کیا پتا کیسا لگتا ہے جب لوگ تم پر شک کریں؟ میں نے اتنے سال محنت کی
और आज सब बर्बाद। उसने मुट्ठियां बंद की और कुर्सी पर बैठ गया। महर ने पानी का ग्लास रखा, मगर उसने हाथ से हटा दिया। अब पानी से क्या होगा, मेरे नाम पर दाग लग गया है। रात को वो चुपचाप बैठा रहा। महर ने उसके करीब आकर कहा, कभी कभी अल्लाह बंदे से दुनिया नहीं छीनता, बस उसके गुरूर को तोड़ता है, ताकि वो दुआ मांगना सीखे। रेहान ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम सब कुछ अल्लाह पर डाल देती हो, जैसे इंसान का कोई इख्तियार ही नहीं। महर ने जवाब न दिया, बस चिराग के पास बैठकर कहा, इंसान का इख्तियार बस ये है कि वो किस तरफ झुके, गुरूर की तरफ या दुआ की तरफ। अगले दिन रेहान दफ्तर गया, मगर कोई उससे बात न कर रहा था। जो कल तक सर सर कहकर बुलाते थे, आज नजरें चुरा रहे थे। दोपहर को उसके बॉस ने कहा, रेहान साहब, अगर फाइल नहीं मिली तो आप मुअत्तल भी हो सकते हैं। रेहान के कदम लड़खड़ा गए, दिल में जैसे कोई पत्थर टूटा हो। शाम को घर आकर वो देर तक छत को देखता रहा। आखिर आहिस्ता से बोला, मेहर, तुम दुआ करो, अगर बच गया तो सच में मस्जिद जाकर सजदा करूंगा। ये जुमला मेहर के लिए किरण की तरह था। उसने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा, दुआ तो मैं रोज करती हूं, आज तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। रात के आखिरी पहर दोनों ने साथ नमाज पढ़ी। रेहान के होंठों से पहली बार सच में दुआ निकली, ऐ मेरे रब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सवार दे, अगर मैं ठीक हूं तो मुझे इज्जत के साथ बरी कर दे। 3 दिन बाद रेहान को दफ्तर से खत मिला। हाथ कांप गए जब उसने पढ़ा। गुमशुदा फाइल एक पुरानी अलमारी के नीचे मिली। आप पर से इल्जाम खत्म, मगर आइंदा लापरवाही ना हो। रेहान ने सजदे में गिरकर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। महर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने कहा था ना, दुआ देर से सही मगर रद्द नहीं होती। मगर यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब इंसान पहली बार झुकता है, तभी असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि गरूर का साया आसानी से नहीं जाता। अगले हफ्ते दफ्तर में जश्न हुआ। सबने रेहान को मुबारक दी। कुछ दोस्तों ने कहा, यार तुम बच गए, किस्मत वाले हो। रेहान ने पहले तो हंसकर कहा, हाँ किस्मत थी मेरी। मगर फिर एक लम्हे बाद जैसे दिल से कोई पर्दा हटा हो, उसने कहा, नहीं, ये मेरी बीवी की दुआ थी। अगर वो ना होती तो मैं कब का गिर चुका होता। इस लम्हे महर दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर सुकून, दिल में शुक्र। शाम को रेहान ने खुद उसके हाथ से चाय ली और बोला, आज लगता है कि तुम जो कहती थीं वो सच था। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, मगर दुआ के बगैर कुछ नहीं रहता। महर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुमने सच को छुआ है, इसे थामना बाकी है। उस रात आसमान पर चांद पूरा था, मगर महर के दिल में जो सुकून था वो चांदनी से ज्यादा रोशन था। उसे लगा दुआ ने पहली बार जवाब दिया है, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं, क्योंकि गुरूर खत्म होने के बाद शुक्र का इम्तिहान शुरू होता है। दिन बीतते गए। रेहान अब बदल चुका था। चेहरे पर वही गुरूर जो कभी महर के दिल को जख्मी करता था, अब नरमी में बदल चुका था। दफ्तर जाते वक्त वो दरवाजे पर रुककर अल्लाह हाफिज कहता और वापसी पर सलाम के साथ मुस्कुराहट देता। महर को यकीन नहीं आता था कि ये वही शख्स है जो कभी अपनी बीवी के एहसासात को मामूली समझता था। लेकिन जिंदगी की कहानियां हमेशा सीधी लकीर नहीं होती। अल्लाह जब दिल बदल देता है तो आजमाइशें भी नए रंग में आती हैं, ताकि ईमान की जड़ मजबूत हो। एक शाम रेहान दफ्तर से लौटा तो चेहरा थका हुआ था। महर ने पूछा, सब खैर है? रेहान ने आह भरी, एक नया अफसर आया है, बदजबान और मगरूर, कहता है कि सब पुरानी फाइलों की तफ्तीश दोबारा होगी। मेहर ने इत्मीनान से कहा, डरो नहीं, जिसने पहले तुम्हें बचाया वो अब भी तुम्हारे साथ है। रेहान ने सर हिलाया, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी उतर गई। चंद दिन बाद दफ्तर से वापसी पर वो बोला, मेहर, शायद मेरी किस्मत ही आजमाइश है। नए अफसर ने मुझ पर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया है, कोई जाली रसीद मेरे नाम से बनी है। ये सुनते ही मेहर का दिल बैठ गया, मगर उसने फौरन कहा, रेहान, सच अगर तुम्हारे साथ है तो घबरा मत, दुआ करो और सब्र से काम लो। रेहान ने आंखों में नमी लिए कहा, पहले गुरूर था तो हार गया, अब ईमान है तो देखता हूं क्या होता है। अगली सुबह रेहान ने दफ्तर जाने से पहले वुजू किया, कुरान खोला और एक आयत पर रुक गया, अल्लाह साबिरीन के साथ है। ये पढ़कर दिल मुतमईन हो गया। महर ने जाते वक्त उसके हाथ में एक छोटी सी तस्बीह दी, ये मेरी माँ की निशानी है, जब दिल घबराए तो या रज़्ज़ाक
या हफीज पढ़ लेना। इंक्वायरी शुरू हुई, लोग बातें बनाने लगे, दफ्तर के साथ ही चुपचाप नजरें चुराते। रेहान अंदर से टूटता था, मगर अब वो चुप रहता। उसके दिल में गुरूर की जगह यकीन ने ले ली थी। रात को वो और महर सहन में बैठकर दुआ करते। मिट्टी के चिराग की लौ कभी तेज होती, कभी मध्यम। महर कहती, देखो लौ बुझती नहीं, बस झुक जाती है, जैसे मोमिन की उम्मीद। एक हफ्ता बाद फैसला आया। रेहान बेकसूर करार पाया। असल कसूरवार वही अफसर निकला जो दूसरों पर इल्जाम डालकर खुद बचना चाहता था। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। महर, अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो मैं कब का हार मान चुका होता। उस दिन रेहान सीधा मस्जिद गया। मगरिब के वक्त सजदे में गिरकर देर तक रोया। उसके लबों पर ये अल्फाज थे, या अल्लाह, तूने मेरा गुरूर तोड़कर मुझे इज्जत दी। अब मेरा दिल कभी सर नहीं उठाएगा तेरे आगे। घर लौटा तो महर ने चिराग जला रखा था। वो बोली, देखो मैंने कहा था ना, दुआ देर से सही मगर रद्द नहीं होती। रेहान ने कहा, आज मैं समझा हूं कि बीवी की दुआ मर्द के लिए वो साया है जो धूप में जलने से बचा लेता है। वक्त गुजरा, इन दोनों की जिंदगी में सुकून आ गया। अब वो दूसरों के काम आने लगे। मोहल्ले के यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, बीमारों की मदद की। रेहान कहता, पहले मैं सोचता था इज्जत कमाई जाती है, अब जान लिया है कि इज्जत बांटने से बढ़ती है। एक रात वो सहन में बैठा आसमान देख रहा था। बोला, महर, तुमने हमेशा कहा कि दुआ का असर वक्त के साथ बढ़ता है। सच कहती थीं। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी सब्र और दुआ का सदका है। महर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक चिराग है, बाकी रोशनी तो तुम्हारे दिल से निकलती है। रेहान ने हाथ बढ़ाकर वो चिराग उठाया और कहा, यही चिराग मेरे गुरूर की राख पर रखा रहेगा, ताकि मैं कभी ना भूलूं कि एक बीवी की दुआ ने एक शौहर को इंसान बना दिया। आसमान पर बादल छट गए, हवा में खुनकी और सुकून था। चिराग की लौ हल्की सी झूमी, जैसे शुक्र के सजदे में झुकी हो। और उस रात बरसों बाद महर ने दिल से कहा, अल्लाह सबकी सुनता है, कभी देर हो सकती है मगर इनकार नहीं होता। एक खामोश बीवी की दुआ, एक गुरूर ज़दा शोहर का बदल जाना, और ये सच कि जब औरत दिल से दुआ करती है तो अर्श तक दरवाजे खुल जाते हैं।